السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من وعلیکم الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہم لوگوں نے کل جو ہے وہ وقف کہاں کہاں کرنا ہے، وقف کے طریقے جو ہے وہ ہم نے سیکھے، اور اس کی علامات کے 3 طریقے ہوتے ہیں، اور پھر آگے علامات ہم نے جو ہے وہ جو سائنس ہوتے ہیں ان پر کیسے کیسے رکنا ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ اب آج ہم پڑھیں گے اشمام و روم۔ اشمام اور روم کس سے کہتے ہیں؟ کسی لفظ پر وقف یعنی سکون جزم کے علاوہ اشمام اور روم سے بھی کیا جاتا ہے۔ اب اشمام کیا ہوتا ہے؟ اشمام وہ ہوتا ہے کہ کلمے کے آخری حرف کو ساکن کر کے اس کو پیش کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہونٹوں کو گول بنا لینا اشمام کہلاتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم کسی حرف پر آخر میں پیش تھا، وقف کی صورت میں ہم اس پر ساکن کر رہے ہیں، تو وہاں پر ہم یہ بتانے کے لیے کہ یہاں پر پیش تھا، ہم ہونٹوں کو گول تھوڑا سا کر کے اس پر وقف کرتے ہیں، یا حرف کو مطلب کہ ضمہ یعنی پیش کی بو دے دینا۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی خوشبو ہمیں اس کے ادا کرنے سے پتہ چل جائے کہ یہاں پر پیش تھا۔ یعنی اس طرح ادا ہو کہ ہونٹ جو ہے وہ کلی کی طرح آگے بڑھے، یعنی ذرا سی چونچ سی بنا دی لیکن ضمہ کی آواز منہ سے نہ نکلے، یعنی منہ سے پیش کی آواز نہ نکلے، صرف اس کی ادائیگی کے لیے جیسا منہ بنتا ہے صرف ویسا منہ بننا چاہیے، لیکن جو ہے وہ ہونٹوں کو سے پیش کو صرف ظاہر کرنے کو جو ہے وہ اشمام کہتے ہیں۔ مثلا نستعین پر جب وقف کریں گے تو دوسرے نون کے سکون کے ساتھ اس کا اشمام ہوگا۔ چپی لے کے اشمام صرف ضمہ پر ہوتا ہے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ جو آخری حرف ساکن تھا اس کی حرکت جو تھی وہ ضمہ تھی، یعنی کہ یہ ظاہر کرنے کے لیے ہم نے جب اس پر وقف کیا کہ وہاں پر اشمام ہوا ہے، یعنی یہاں پر ضمہ گزرا تھا، اس لیے جیسے نستعین، تو اب وقف کیا تو نستعین نستعین۔ اب ہم نے منہ جو ہے تھوڑا سا پیش کی طرح ذرا گول کر لیا تاکہ جو ہے وہ پتہ چل گیا کہ یہاں پہ پیش گزری تھی۔ یعنی کہ اشمام سے جو قاری کے قریب یا دور بیٹھا ہوا شخص ہوتا ہے یا بہرا شخص ہوتا ہے تو وہ جو ہے وہ اس کی حرکت کی آواز سے ہی سمجھ سکتا ہے کہ یہاں پر اشمام گزرا ہے۔ اگر آخری حرف پر تنوین یعنی 2 پیش ہوں، مرفوع ہوں، یعنی جیسے علیم، تو اشمام صرف ایک حرکت ضمہ پر ہوگا، یعنی صرف ایک پیش پر ضمہ کرنا ہوگا تنوین، جیسے علیم سے علیم علیم، تو یعنی ایک پیش کی آواز نکالیں گے، جیسے کہ پتہ چلے کہ یہاں پر 2 پیش تھی۔ تو اشمام قصر، توسط اور طویل تینوں حالتوں پر ہوتا ہے۔ اگر عارضی پر وقف ہو تو اشمام صرف قصر پر ہوگا، جیسے برقن نصر، برق نصر، تو یہاں برقن نصر، یہاں پر یعنی کہ اگر ہم نے وقف جو ہے وہ قصر کرنا ہے تو پھر جو ہے وہ عارضی وقف ہے، تو برق نصر یہ عارضی وقف ہے، اس لیے یہاں پر بھی جو ہے وہ اشمام ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے روم۔ وقف کا دوسرا طریقہ ہے روم، یعنی ضمہ یا کسرہ پر کمزور یعنی ضعیف یا پست آواز سے یا 1/3 حرکت سے وقف کرنے کو روم کہتے ہیں۔ ضمہ کے لیے ہم اشمام کہتے ہیں، اور روم جو ہے وہ زیر کے لیے ہوتا ہے، جیسے نستعین یا پھر الرحیمی، الرحیم نستعین
रोम से ये जाहिर करना मकसूद होता है कि जो आखिरी हर्फ साकिन हुआ है इसकी हरकत दम्मा या कसरा थी, यानी कि दोनों को हम इशमाम और रोम भी जो है वो दम्मा या कसरा के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो किसी हर्फ पर तनवीन दो पेश या दो जेर हो, जैसे नजीर, शेइन, तो रोम जो है सिर्फ एक हरकत पर होगी, यानी पेश या जेर पेश पर होगा, और रोम सिर्फ कसर पर होगा, यानी कि सिर्फ अगर हमने उस पर आरजी वक्फ करना यानी कसर करना है, जल्दी से पढ़ना है, एक हरकत या दो हरकत हमने उस पर रुकना है, तो तब जो है वो उस पर रोम होगा। जैसे नस्तईनु या नज़ीरुन पर वक्फ किया जाए तो 7 वजहें पढ़ी जा सकती है, 3 वजह सुकून के साथ, यानी तौल, तवसत और कसर की, 3 वजह इशमाम की, और 1 वजह रूम की कसर के साथ, यानी कि इन वजहों के साथ आप वक्फ कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो सुकून की मतलब तूल, तवसुत और कसर, और 3 वजह इशमाम की कि हम उस पे भी तीनों पे कर सकते हैं, मतलब तूल, तवसुत और कसर के साथ, और रूम में सिर्फ हम कसर के साथ कर सकते हैं वक्फ। इसी 7 वजहों के साथ हम जो है वो इस पर रोम कर सकते हैं। अगर रहीमी या शे इन पर वक्फ करें तो 4 वजहें होंगी, जैसे 3 वजह सुकून की और 1 वजह रूम की कसर के साथ, यानी पेश और दो पेश पर तो इशमाम की भी होगी ना, और रूम पर जो है वो सिर्फ जेर की होगी। इशमाम जो है वो अगर पेश और दो पेश आए तो वहाँ इशमाम और रूम दोनों होंगे, और जेर हो तो भी तो उस पर सिर्फ रोम होगा। ये क्लियर कर लें कि जो पेश और दो पेश है उस पर इशमाम भी है और रूम भी है, और मतलब कि हम उसकी पस्त आवाज और जो है वो ज़ईफ आवाज को कहते हैं ना रोम, यानी हरकत 1/3 हरकत से वक्फ करने को रोम कहते हैं, और इशमाम यानी कि होंठों को उनको थोड़ी सी आवाज देने को, पेश की आवाज देने को इशमाम कहते हैं। तो जो है वो नस्ताइन और नजीर यानी पेश और दो पेश आए तो उस पर रोम भी होगा और इशमाम भी होगा, और अगर जेर और दो जेर आ जाए तो उस पर सिर्फ 4 वजह पर वक्फ हो सकता है, 3 वजह सुकून की, यानी आप जो है वो उस पर तूल के साथ, तवसुत और कसर तीनों के साथ वक्फ कर सकते हैं, और उसके साथ जो है वो 1 वजह रूम के कसर के साथ है। ये जरूरी नहीं कि कारी उन सब वजह या तरीकों से वक्फ करे, बल्कि किसी एक वजह से वक्फ कर सकता है, यानी किसी एक तरीके से भी वक्फ किया जा सकता है। यानी कि ये मुख्तलिफ किरात होती हैं जिसमें कोई बहुत लंबा वक्फ करता है, कोई दरमियाना वक्फ करता है, कोई बिल्कुल ही वक्फ नहीं करता, तो ये किरात के हिसाब से होता है। जबर पर ना इशमाम होगा और ना रोम होगा, यानी कि ना ही हम उसमें आवाज को जबर की हरकत की तरफ लेके जाएंगे, और ना ही उसकी आवाज में पस्त आवाज होगी, ना ही कमजोर आवाज होगी। फिर गोलता यानी जो ताय तानीस है जो वक्फ में हाय साकिना से बदल जाती है, उस पर वक्फ की सूरत में भी रूम और इशमाम नहीं होंगे। और इसी तरह हाय इशबाई यानी जो हाय जमीर इशबाई, हाय जमीर वो होता है जो जो है किसी जमीर की तरफ इशारा करे, यानी हा, ही और हुमा, हु हु हुमा, हुम वाली जो है जमीर, ये जो है वो सिर्फ इसको हाय जमीर कहते हैं। ये तो इशबाई यानी कि उस पर खड़ी जेर उल्टा पेश आ जाए तो उस पर ना रूम होता है और ना इशमाम होता है। फिर इसके बाद इशमाम और रोम में फर्क यह है कि इशमाम में इशारा होंठों से किया जाता है, पढ़ा नहीं जाता, जबकि रोम में पेश या जबर की 1/3 अदायगी होती है, यानी रोम में हरकत की अदायगी जो है वो 1/3 हरकत से वक्फ करते हैं रोम में, और एक तिहाई मतलब 4 हिस्से होते हैं ना, तो उसमें से 3 की आवाज पे हम अर्रहीमी में अर्रहीम, ये आवाज जो है हल्की सी आती है, तो ये जो है वो 1/3 से हम जो है वो करते हैं उस पे जेर पे, और रोम में जो है वो पेश जेर की है, यहाँ पे अदायगी 1/3 अदाई होती है। तो ये इशमाम और रोम में फर्क है। तो इसके बारे में कोई भी सवाल हो तो आप लोग